Today we are going to study next poem from section 2. Today we are going to study the poem Father Returning Home. It is written by Dilip Chitre, who is very popular and great poet, writer, translator. He has translated Abhangas into English. We will see an introduction part of this poem later on. First of all, we will study icebreakers activities which are given over here. See, open the book, page number 115. सर्वांनी आपापली पुस्तकं काढा आणि पान नंबर 115 बघा. 2.5 Father Returning Home Icebreakers Activities. Discuss with the partner the difficulties that you face while traveling to and from the college by public transport. सार्वजनिक वाहतूक सेवेने म्हणजे बस असेल, रेल्वे असेल, या साधनांद्वारे सार्वजनिक जे काही वाहतूक सेवा करणारे साधनं आहेत त्यांच्याद्वारे प्रवास करताना आपल्याला कोणत्या अडचणी येतात ह्याची चर्चा या ठिकाणी आपल्याला करायची आहे. सगळ्यात महत्त्वाची अडचण या ठिकाणी जर कोणती असेल, there are so many commuters and due to so many commuters there gets crowd in front of the door of buses or in front of the doors of railways. Okay, too much crowd. Everybody wants place for sitting. प्रत्येकाला बसण्यासाठी सीट पाहिजे असते. So everybody try to go inside first. प्रत्येक जण अगोदर बस मध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतो. And then there may be a chance of stampede too. म्हणजे चेंगराचेंगरी होण्याची सुद्धा त्या ठिकाणी शक्यता असते. Okay, there are though too many seats are available there, but due to crowd we could not get place to sit, isn't it? And glaring and staring eyes over there. Then there we have problems of fare, passes, how to get it checked. There we have problems, the people who are standing in between the way, they are not giving us way to go ahead. आपल्याला पुढे जाण्यासाठी वाट देत नाहीत किंवा मागे जाण्यासाठी वाट देत नाहीत, उतरण्यासाठी वाट देत नाहीत. अनेक अशा अडचणी या ठिकाणी प्रवास करताना आपल्याला अनुभवायला मिळतात. जे कोणी बसने प्रवास करत असतील त्यांना ह्या अडचणी माहिती आहे. ओके, सो ऑल ऑफ यू write these problems as well as your own points in this activity. Okay, then we have second activity. The similar problems are faced by the other commuters on the way to their workplace. Imagine their plight and suggest 3 solutions. Here the word plight.
that is their condition, their अवस्था, their स्थिती, त्यांची here इतरही प्रवासी अशाच प्रकारचे ज्या प्रकारच्या अडचणी आपल्याला म्हणजे येत असतात, अनुभवायला मिळत असतात, त्याच प्रकारच्या अडचणी कदाचित समोरच्या व्यक्तीलाही येत असतील. अशा प्रकारच्या अडचणी मग डू यू हॅव हेल्पिंग हँड, तुम्ही मदतीचा हात देता का? असा जो कोणी बसने प्रवास करतो किंवा रेल्वेने प्रवास करतो अशा व्यक्तींना तुम्ही मदत करता का? तर what are the solutions? You have to suggest some solutions over here. One is given for you. एक सोल्युशन तुमच्यासाठी दिलेला आहे. What is giving them your place to sit? त्यांना yes, त्यांना तुमची जागा बसण्यासाठी द्यायची. ओके, then maintain your seat but adjust some others with you. तुमच्या शेजारी एखाद्याला ऍडजस्ट करून म्हणजे थोडस इकडे तिकडे होऊन जर बसवता आलं तर त्यात तशा प्रकारची सुद्धा उपाययोजना आपण करायला काही हरकत नाही. किंवा if somebody is having luggage on his head or shoulder, एखाद्याच्या खांद्यावर किंवा डोक्यावर जर काही ओझं असेल तर यू शुड टेक, तुम्ही त्याचं ते ओझं घेऊ शकता तुमच्या बाजूला तुमच्या शीटवरती, किंवा तुम्ही त्याचं तेवढं लगेज त्याचं ओझं कमी झालं म्हणजे त्याला उभं राहायला काही अडचण वाटणार नाही. किंवा इफ देयर आर एल्डरली पर्सन, जर वयस्कर माणसं असतील तर yes, they should be given proper place for sitting. There are some reserved places for women, for EMLAs, for handicap and all other. काही रिझर्व सीट्स असतात, त्या रिझर्व सीट्स वर those who are really handicapped, those who are women, they should be given preference first. स्त्रियांना बसण्यासाठी जागा अगोदर उपलब्ध करून दिली पाहिजे. ओके, that is what we should do. Then if it is possible, you can cooperate in other ways as you know. तुम्हाला जे मार्ग माहिती आहेत त्या मार्गाने तुम्ही सहकार्य करू शकता. ते मार्ग तुम्ही या ऍक्टिव्हिटी मध्ये लिहायचे आहेत. ओके, then they complete the following table. There is column A and column B. In column A, we are given the way our elders take care of us, and in column B, the way you can take care of elders in your family. column B मध्ये तुम्ही तुमच्या घरातील वयस्कर, वृद्ध
किंवा वयाने मोठे असलेल्या व्यक्तींची काळजी कशी घ्या हे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. ओके, तर बघा पहिल्या कॉलम मध्ये द वे आवर एल्डर्स टेक केअर ऑफ अस. आपले घरातले जे काही वरिष्ठ मंडळी असतात, आपले आई वडील आजी आजोबा चुलते चुलती किंवा आपल्यापेक्षा मोठा भाऊ मोठी बहीण हे आपली घरामध्ये कशी काळजी घेतात, तर दे लव्ह अँड प्रोटेक्ट अस. ते आपल्याला जीव लावतात आणि आपलं संरक्षण करतात. येस, व्हेरी नाईस. दे शेअर देअर लाईफ एक्सपिरियन्सेस. येस, they tell us fairy tales. They tell us fairy tales means they amuse us. They amuse us. They entertain us. घरातील वडीलधारी माणसं आपली करमणूक सुद्धा करतात. घरातले वडीलधारी माणसं आपली आजी आपले आजोबा आपल्याला लहानपणी गोष्टी सांगतात पहा, नाही का? तर द एंटरटेनर्स. आवर एल्डर ब्रदर और सिस्टर, आपले जर बहीण भाऊ मोठे असतील तर दे टेक केअर ऑफ अस, आपली काळजी घेतात. दे लुक आफ्टर अस, ते आपण whether we have studied or not, yes, आपण अभ्यास केला की नाही ह्याची ते त्या ठिकाणी काय करतात, शहानिशा करतात, लक्ष ठेवतात आपल्यावरती. त्याचबरोबर आपले पालक आपल्याला पॉकेट मनी देतात, आपले पालक आपल्याला गिफ्ट्स देतात. परंतु इन रिटर्न व्हॉट डू वी डू टू आवर पॅरेंट्स. परंतु त्याच्या बदल्यात आपण आपल्या पॅरेंट्स, आपल्या घरातील एल्डरली पीपल बरोबर आपण कसं वागतो, काय करतो. फर्स्ट ऑफ ऑल हिअर हाऊ डू वी बिहेव विथ आवर एल्डरली पीपल. हेल्प देम इन डेली चोर्स. त्यांच्या दैनंदिन कामामध्ये आपण त्यांना मदत करतो. वी हेल्प देम इन देअर डेली चोर्स. चोर्स मीन्स वर्क. त्यांची जी काही दैनंदिन कामे असतात, वेगवेगळी कामे असतात, त्या वेगवेगळ्या कामांमध्ये आपण त्यांना मदत करत असतो. ओके, देन व्हॉट डू वी डू? वी ओबे देम. आपण त्यांच्या आज्ञा पाळत असतो. त्यांनी सांगितलं आज अभ्यास करायचा, अभ्यासच करतो. त्यांनी सांगितलं आज कुठेही जायचं नाही, घरीच थांबायचं, आपण घरीच थांबतो. आपल्या पालकांनी थांबतो की नाही? जे थांबत असतील त्यांना दे कम टू नो. वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स. आपण आपल्या पालकांच्या आज्ञा पाळतो. ते आपल्याला ज्या प्रकारे पॉकेट मनी देतात, ज्या प्रकारे आपल्याला गिफ्ट देतात, ज्या प्रकारे ते आपली काळजी करतात, ज्या प्रकारे ते आपल्या लुक आफ्टर करतात, तसंच आपण सुद्धा वेळ प्रसंगी जर त्यांना आपली आवश्यकता वाटली तर आपण सुद्धा त्यांना वी कॅन शेअर हँड्स. आपण त्यांना त्यांच्या कामामध्ये मदत करतो. बरोबर आहे? आपण त्यांना त्यांच्या कामामध्ये मदत करतो. कधी कधी we help our
parents by doing all other activities whatever they need in house. Okay. Then there is a fourth activity. Write your duties towards the following. खाली दिलेल्या लोकांच्या बाबतीत तुमच्या काय काय ड्युटीज आहेत, तुमची काय काय कर्तव्य आहेत. व्हॉट आर युअर ड्युटीज? तुमचे काय काय कर्तव्य आहेत हे या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचे, लिहायचे आहे. इफ वी कन्सिडर फॅमिली, कुटुंब आणि कुटुंबामध्ये पेरेंट्स, देन सिबलिंग्स अँड ग्रँड पेरेंट्स. पेरेंट्सच्या बाबतीत आपले काय कर्तव्य आहेत, आपल्या सिबलिंग्सच्या बाबतीत काय आपले कर्तव्य आहेत, आणि आपल्या ग्रँड पेरेंट्स, येस, वी शुड गिव्ह देम रिस्पेक्ट. वी शुड गिव्ह देम, we should give them respect, my dear friends, to our parents, to our grandparents, to our siblings, to help them in all the circumstances. सगळ्या ज्या काही बाबतीत त्यांना आपली मदत आवश्यक असते त्या बाबतीत त्यांना मदत करणे. They don't want we should help them in some tremendous works. मोठ्या कामामध्ये त्यांना आपली मदत आवश्यक नसते. They just want our help in very small chores, small works, छोटी छोटी कामं असतात. जसं की पाणी दे, किंवा लाईक फॉर एक्झाम्पल गिव्ह मी अ कप ऑफ टी. म्हणजे अशी छोटी छोटी कामं आपल्याकडून ते अपेक्षित ठेवत असतात. अँड दॅट वी शुड डू. ओके, वी मस्ट हेल्प देम, वी मस्ट help them to share some of the other important works, isn't it? We must share some of their responsibilities. We must share some of their responsibilities. Okay. We must love our parents, siblings and grandparents too. आपण आपल्या पालकांवर, आपल्या भावा बहिणीवर, आपल्या आजी आजोबांवर आपण काय केलं पाहिजे, प्रेम केलं पाहिजे. आपला त्यांच्यामध्ये जीव असला पाहिजे. Whatever they told us, we should listen to them carefully and apply in our life. आपले आई वडील, आपले आजी आजोबा, येस, जे सांगतात ते आपण नेहमी ऐकलं पाहिजे आणि आपल्या जीवनामध्ये काय केलं पाहिजे, नेहमी त्याचं अनुकरण केलं पाहिजे. we must respect our parents in anyhow condition. Okay. There is school or college. How we should behave with teachers and classmates. You should not behave with your teacher as you behave with your classmate. तुम्ही तुमच्या शिक्षकाशी तुमच्या मित्राबरोबर जसं वागता तसं तुमच्या शिक्षकाशी वागू शकत नाही.
किंवा तुम्ही तुमच्या मैत्रिणीसोबत जसं वागता तसं तुमच्या शिक्षकांशी तुम्ही वागू शकत नाही विद्यार्थी मित्रांनो, हे लक्षात ठेवा. आणि म्हणून प्रत्येकाने काय केलं पाहिजे, या ठिकाणी शिक्षकाच्या बाबतीत वेगळा व्यू ठेवला पाहिजे आणि मित्राच्या बाबतीत वेगळा व्यू ठेवला पाहिजे. देन व्हॉट इज युअर ड्युटी रिगार्डिंग टीचर? शिक्षकाच्या संबंधित तुमचं काय कर्तव्य आहे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिस्पेक्ट देम. तुम्ही शिक्षकांना मान दिला पाहिजे. दे आर युअर टीचर्स. They are leading you on good path. They are teaching you life lessons. They are teaching you life lessons. Obey their instructions and orders. Follow their instructions. Isn't it? We should always be receptacle. आपण नेहमी त्यांच्याकडून ज्ञान घेत राहिलं पाहिजे. And we must help them, we must cooperate them. आपण शिक्षकांना मदत केली पाहिजे, सहकार्य केलं पाहिजे. कशासाठी? To go on their lectures very smoothly. त्यांचे लेक्चर्स हे अत्यंत व्यवस्थितपणे चालावे यासाठी आपण मदत केली पाहिजे. विनाकारण कुठल्याही स्वरूपाचं डिस्टर्बन्स मध्येच आणता कामा नये. आपण डिस्टर्ब करू नये. डिस्टर्ब केल्यामुळे काय होतं, व्हॉट एव्हर दॅट टीचर हॅज प्रिपेअर्ड, त्या शिक्षकाने जे काही प्रिपेअर केलेलं असतं, जी काही तयारी केलेली असती, ते त्याला त्या ठिकाणी मांडता येत नाही. he or she may gets disturbed. ते शिक्षक त्या ठिकाणी डिस्टर्ब होतात आणि डिस्टर्ब झाल्यामुळे they could not deliver the lecture properly. Okay, so that thing we need to understand. Then with your classmate, don't quarrel with your classmate. Don't fight. Talk with your classmate properly, friendly. Yes, absolutely right. You should talk with your friend properly, friendly. You should help your friends, classmates. You should always cooperative with your friends, classmates. You should, yes, absolutely right. You should take them away from bad habits. Yes, you should give them moral support if they require. And hence I would like to tell you, मला तुम्हाला एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की चांगल्याची संगत करावी, नाही का? गुड फ्रेंड्स, चांगले मित्र असावेत. आता चांगले मित्र कसे असतात, वाईट मित्र कसे असतात हे मी तुम्हाला सांगू शकत नाही. यू नो इट, यू कॅन डिसाइड इट. ओके, don't fall in many attractions. जे काही वेगवेगळे आमिष या ठिकाणी आपल्याला दिसतात किंवा असतात, त्या वेगवेगळ्या आमिषांना बळी पडू नये, नाही का? एखाद्याला त्याच्या वडिलांच्या नावावरून किंवा त्याच्या व्यंग्यावरून किंवा त्याच्या रंगावरून किंवा त्याच्या जातीवरून किंवा त्याच्या धर्मावरून चिडवू नये. आपला क्लासमेट हा आपला क्लासमेट आहे, आपला मित्र आहे, आपला सखा आहे, आपला सोबती आहे. दॅट इज ओनली द कॅटेगरी. हे लक्षात ठेवा. जीवनात जर तुम्हाला मोठं व्हायचं असेल
तर तुम्हाला जात, धर्म, रंग, वंश हे सगळे भेद विसरावे लागतील, तरच तुम्ही जीवनामध्ये मोठे होऊ शकणार आहात. तुम्ही जर एवढ्या गोष्टी सोडल्या तर तुम्ही निश्चित आजपासूनच मोठे व्हायला सुरुवात झालेली आहे, हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे ॲज अ क्लासमेट you should treat your classmates very properly, very friendly, lovely. You should take care of them. तुमच्या मित्राची, मैत्रिणीची, वर्गातल्या विद्यार्थ्याची, विद्यार्थिनीची आपण काय केली पाहिजे, काळजी घेतली पाहिजे, आपण त्यांना मदत केली पाहिजे. If they are not understanding something, we should help them in understanding some problems. We should generous and cooperative. Very nice. Siley, very nice. We should generous and cooperative towards our friends. आपण आपल्या मित्रमैत्रिणींच्या बाबतीत कसं असलं पाहिजे, उदार असलं पाहिजे, उदार असलं पाहिजे. एखाद्या मित्राने किंवा मैत्रिणीने आपल्याला पेन मागितला की आपण असला तर लगेच दिला पाहिजे, लगेच त्याला लिखाणासाठी दिला पाहिजे. पुढे त्याचं काम झाल्यानंतर तो सुद्धा, जर तुम्ही जनरस असाल तर तो सुद्धा त्याचं काम झाल्यानंतर इनिशिएट तुम्हाला करते. दॅट इज व्हॉट. ओके, सो हियर वी हॅव स्टडीड आइस ब्रेकर्स activity. Now we will move towards introduction part of this poetry. Dilip Chitre, born in 1938 and died in 2009. Here he was celebrated a bilingual poet and translator with a remarkable work in Marathi and English. दिलीप चित्रे हे दोन भाषेमधले, मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषेमधले लेखक म्हणून ओळखले जातात. भाषांतरकार, ट्रान्सलेटर. ट्रान्सलेटर म्हणजे भाषांतरकार. ट्रान्सलेटर, भाषांतरकार. त्यांना भाषांतरकार म्हणून ओळखलं जातं. त्यांनी मराठीमध्ये रिमार्केबल वर्क इन मराठी अँड इंग्लिश म्हणजे अत्यंत मौल्यवान, रिमार्केबल म्हणजे मौल्यवान असं लिखाण मराठी आणि इंग्रजी भाषेमध्ये केलेलं आहे, भाषांतर केलेलं आहे. हिज वर्सटाईल क्रिएटिव्हिटी. वर्सटाईल मीन्स अष्टपैलू. वर्सटाईल versatile means all-rounder. ऑलराऊंडर म्हणजे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व. सचिन इज ऑलराऊंडर. तसं त्यांचं लिखाण हे कसं होतं, ऑलराऊंडर. दॅट इज हिज वर्सटाईल क्रिएटिव्हिटी एक्सटेंड्स टू पेंटिंग, filmmaking, and his notable contribution as a magazine columnist. Here, his creativity extends. His creativity extends in painting. म्हणजे त्यांचा पेंटिंग हा एक छंद होता. फिल्म मेकिंग, चित्रपट तयार करणे हा एक त्यांचा छंद होता. and notable contribution as a magazine columnist. आणि त्याचबरोबर मासिकांसाठी कॉलम ते लिहायचे आणि नोटेबल म्हणजे उल्लेखनीय, मॅगझिन साठी ते उल्लेखनीय असे
column length. He received the prestigious Sahitya Academy Award both for poetry as well as for his well-known translation work, says Tuka, popular Abhangas spiritual poems by Sant Tukaram. Here he has achieved Sahitya Academy. Award. Sahitya Academy Award for his poetry and his translation, that is says Tuka. त्यांचं जे काही says Tuka. says Tuka म्हणजे तुका म्हणे. त्याचा अर्थ काय आहे? तुका म्हणे. म्हणजे तुकाराम महाराजांनी ज्या काही अभंगास लिहिलेले आहेत, whatever अभंगास he has written, he has means Dilip Chitre has translated these abhangas and he has named it as says Tuka, and it received him Sahitya Academy Award. These are the spiritual poems. Spiritual means आत्मिक समाधान देणार. They are spiritual poems. He had stated translation of literary work of saints in Marathi at the age of 16. वयाच्या 16व्या वर्षी त्यांनी या संत तुकाराम महाराजांच्या ज्या काही ओळी होत्या किंवा त्यांचे जे काही अभंग होते त्या अभंगांचं भाषांतर करायला सुरुवात केलेली होती. वयाच्या कितव्या वर्षी? at the age of 16 he has started translating at the age of 16 he has started translating abhangas of Sant Tukaram. Exile, alienation self, disintegration and death are observed to be the major themes of his works. या ठिकाणी exile म्हणजे that is yes spiritual म्हणजे आध्यात्मिक, अजिंक्य, व्हेरी नाईस. आध्यात्मिक या अभंगाबद्दल त्यांनी म्हणजे त्यांची थीम आध्यात्मिक असे ते जे अभंग होते त्यांचे ट्रान्सलेशन केलं. ठीक आहे. दॅट इज व्हॉट वी आर संत तुकाराम महाराजांचे अभंग जे होते ते एक्साइल म्हणजे ऍक्च्युअली एक्साइल या शब्दाचा अर्थ आहे हद्दपार. एक्साइल म्हणजे हद्दपार, परंतु दॅट इज संसारापासून त्याग, हद्दपार होऊन म्हणजे दूर जाणे. त्याचबरोबर एलिनेशन म्हणजे मुक्ती. या म्हणजे सगळ्या ऐहिक सुखापासून स्वतःला alienation self and disintegration म्हणजे disintegrated from the family and he got integrated to the spiritual one. आणि त्यांनी अध्यात्माशी काय केलेली होती म्हणजे
देवाशी त्यांनी मैत्री केलेली होती. देवाच्या नामस्मरणामध्ये त्यांनी स्वतःला गुंतवून घेतलेलं होतं. दॅट वॉज द थीम ऑफ हिज वर्क्स. हे त्यांच्या लिखाणाची थीम होती. This poem is taken from Traveling in a Cage.